ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान रई, यूसुफ खान और मजहर शाह दी बड़ी ही बेहतरीन फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है जट दा कोल। तुसी हमेशा मजहर शाह नूं विलन दे रूप ही देखिया होएगा, लेकिन यह पहली फिल्म सी जिहड़ी मेरी नज़र तो गुजरी है जिस ते पॉजिटिव रोल कीता है, यानी कि यूसुफ खान, सुल्तान राई और इन्हां दे मुकाबले उसने किरदार अदा किया और बड़ा ही शानदार काम किया है। मैं समझना कि यह फिल्म जिहड़ी है सुल्तान राई ते यूसुफ खान और जुमरद दी तारीफ ना करना बहुत नाइंसाफ़ी होएगी, बहुत जुल्म होएगा कि जुमरद ने इस फिल्म के अंदर ना सिर्फ डबल रोल किया है बल्कि बड़ी ही शानदार एक्टिंग का मुजाहरा किया। उसका रोल तवाइफ का होंदा है, पहले वो मां होंदी है, उस बाद वो धी होंदी है, लेकिन जुमरद ने तवाइफ के रोल बड़ा ही शानदार काम किया है। 27 अगस्त 1971 बरोज जिमा रिलीज होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म जट दा कोल इनू एक सोशल मौजू ते बुलाया गया सी। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राई, यूसुफ खान, ये क्यों नहीं सोचा कि लोग साडे खानदान नूं बुज़दिल नगमा, अपनी सहेली नूरी दी मंगनी दे जुमरद या मंडी ते साडे कोठे दा पहला नंबर हो। मजहर शाह, पीट मार के तेरा भी चाह पूरा कर दूंगा। तलत सदीकी, शुक्र करो कि उन्हां दी मां हाली भी अलियास कश्मीरी, तेरा ख्याल है तेरा वीर ईजा होती हुई मुनव्वर ज़रीफ, ओआरा वफात बारेगा हुरा मन ताने अली इजाज, बशीर मुस्ता वो इंज लग रजिया, तेरा मंगो बाहर क्यों खलोता है लट्टुआ? चुन चुन, हाय हाय ए नूरी बुआ खोल ताया बरकत, जग्गी मलक, एक गल साडी कान खोल के सुन ले माई, फाजिल भट्ट, ए मैं भी गोली नु मचाई तानी बेगम, तू गलत समझिए थे। सुल्ताना इकबाल, इमदाद हुसैन, हदयात, अजमत नवाज, फिल्मसाज इकबाल मलिक ते एदा म्यूजिक दिता है बख्शी वजीर ने। इस फिल्म का एक मशहूर गाना है जान वाले आ तैनू मैं सुना न सकी दिल वाली गल वे। और जैसा कि मैं तुहानू पहले दसिया है कि बड़ी ही शानदार फिल्म है। इस फिल्म के अंदर अलियास कश्मीरी ते सुल्तान राई ने भरा का किरदार अदा किया है। अलियास कश्मीरी जिसका नाम मलक शरीफ होंदा है ते ओदा भरा मुराद का किरदार अदाकार सुल्तान राई ने अदा किया है। मलक शरीफ वाकई शरीफ होंदा है और मुराद जिहड़ा ना वाकई ना मुराद होंदा है, अयश तबीयत का मालक होंदा है, तवाइफां दे कोठे ते जांदा है और अपनी दौलत दोनों हत्थां नाल लुटाना चाहता है। जिहड़ा शरीफ होंदा है वो मुराद का मतरिया भरा होंदा है और मुराद यह समझदा है कि शायद उसी दौलत ते कब्जा करना चाहता है, लेकिन शरीफ नूं पता होंदा है कि अगर मैं दौलत इहदे हवाले कीती ते ये सारी दौलत तवाइफां दे कोठे ते लुटा देगा। इस गल ते मुराद उहदे नाल तकरार करदा है और उहनूं हमला करदा है और हमला करके उहनूं मारदा है, लेकिन जिहड़ा शरीफ होंदा है उहदे उत्ते हथ नहीं चुकदा और खुदा दी करनी होंदी है कि इस लड़ाई के दौरान जिहड़ा मुराद का एक बाजू होंदा है वह कट जाता है और मुराद यह समझदा कि सारे जिहड़ा हादसा इसका जिम्मेदार शरीफ है, जबकि शरीफ का कोई कसूर नहीं होंदा। वो बाजू कटण तो बाद वो साजिश करता है और साजिश करने तो बाद वो अपने भरा नूं ऐसी सज़ा देना चाहता है। वो कहता कि मैं मिठा बन के तैनूं ऐसी सज़ा देंगा कि तू याद रखेगा और जाता है और भरा नूं कहता कि मेरी सारी दौलत मेरे हवाले कर दे। उसका भरा जिहड़ी तिजोरी होंदी है, अलमारी होंदी है, उसकी चाबी उसदे हवाले कर देंदा है और उन्होंने कहता कि तू जितनी दौलत लैके जा सकना तू लै जा। मुराद जिहड़ा होंदा है वो सारी दौलत लैके चला जाता है और जाके तवाइफ का सौदा करता है। तवाइफ का जिहड़ा किरदार वो अदाकार जुमरद ने अदा किया है ते जुमरद का नाम नजमा पाई होंदा है। खैर उन्हों की आपस की शादी होती है। नायका तानी बेगम ने भी बड़ा अच्छा काम किया है।
तानी बेगम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਨਜਮਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਚਲਦੀ, ਔਰ ਤਲਤ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਤ ਸਦੀਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਪੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਂਦੀ ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਨਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਬੀਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਮਾ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਦੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਦੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਔਰ ਫਾਜ਼ਲ ਬੱਟ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਬ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਗੋ, ਉਹ ਨਗੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਗੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ਮਰਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗੋ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਗੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਗੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਵਾਇਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਵਾਇਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਗੋ ਓਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਗੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਮੁਰਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਗੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਔਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਤ ਸਦੀਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗੋ ਜ਼ਮੁਰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ मैं कहना सुल्तान राई और जमुरद और मजहर शाह ने कमाल दी एक्टिंग की है। सुल्तान राई ने तो कमाल ही कर दिता है, इतने शानदार एक्सप्रेशन और इतनी अच्छी एक्टिंग कि एक बाजू वड्या भी होता है और पता ये चलता है कि यार बंदा है कि शेर है। बड़ी जबरदस्त और बड़ी अच्छी उस सीन के अंदर सुल्तान राई ने एक्टिंग का मुजाहरा किया है और इस पूरी फिल्म के अंदर जमुरद ने, मजहर शाह ने, सुल्तान राई ने बड़ा ही शानदार काम किया है। ਜਦੋਂ ਨਿੱਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜੱਗੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਕੋਲੇ, ਜੱਗੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਜਮਾ ਬਾਈ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਫਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਥੋਂ ਜੱਗੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ खैर वो घर पहुंच जाती है और पहुंच के दुपट्टा वो हवाले कर दिए और अपने प्यो के कदम च दम तोड़ देंदी है। इधर चूंकि मुराद के जहन अजे भी शैतान होंदा है और वो सुल्तान नूं टोका दिंदा है और टोका दे ते अपने भरा की तरफ भेजदा है और उन्होंने कहता है कि मेरा जिहड़ा बाजू वढ़िया गया है इसका जिम्मेदार मलक शरीफ है। ते पुत्र जिहड़ा होंदा है वो जांदा है और जाके अपना बाजू वड़ देंदा है क्योंकि उन्होंने पता चल जाता है कि जिहड़ा शरीफ है वह सक्का प्यो वे। तलत सदीकी आ जाती है और आके दसदी है मुराद नूं कि अगर सुल्तान मेरा सगा पुत्र होंदा ते तू कदी उन्होंने नहीं भेजना सी। खैर जिहड़ा अपना बाजू वड़ लैंदे, जिहड़ा जग्गू ते मंगू हमलावर होंदे ने और इस हमले के दौरान सुल्तान राई भी मारिया जाता है। सुल्तान होंदा है मदर शाह, उन्होंने पुलिस गिरफ्तार कर लैंदी है। यह फिल्म यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। सुल्तान रई, जमुरद और मजहर शाह दी है। यूसुफ खान बतौर हीरो वे लेकिन उसका कोई खास काम नहीं है। सब तो बेहतरीन जड़ा काम है सुल्तान रई ते जमुरद है। अगर तुसी ये फिल्म वेखनी है तो तुसी मेरे को कमेंट्स पूछ सकते हो कि तुसी यह फिल्म कित्थे जाके वेख सकते हो। यह फिल्म यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो तो नेक्स्ट वीडियो तक रब राखा।